आपण मानक समस्त आज क्लास को स्वागत। सो पूर्व क्लास रे आपण मानक पढ़ाई कि काल निरूपण पद्धति। तो से काल निरूपण पद्धति रे आपण प्रत्यक्ष उपाय केमिति निरूपण करा जाय एवं परोक्ष उपाय केमिति काल निरूपण करा जाय। सो ई जो काल निरूपण पद्धति गुडा आपन सिखैथिली। तो परोक्ष उपाय पद्धति रे आमे कोन गुडा अनुमानिक बयस सीमा कि अनुमानिक समय आमे धार्य करि पारु कि केउ जिनिसटी केउ पदार्थटी केउ समय एवं प्रत्यक्ष उपाय आम गोटे सीधा सड़क अप्रोच करूँ कि कौ जिनसटी कौ समय को कौ जिनसटी कौ समय भितर आसूची। तो ये जो दुईटी काल निरूपण पद्धति आम देखिले ये सब काल निरूपण पद्धति क्यों आम विभिन्न प्रकार रसायन विज्ञान व्यवहार कले क्यों आम विभिन्न प्रकार अलग पद्धति कौ आम विभिन्न प्रकार पदार्थ गुड़ा को व्यवहार करके गोटे रिलेट करके आम व्यवहार कले बट जहाँ भी करें ये सब गोटे मुख्यतः भूमिका निभाई था सेटा हूँ परिवेश। बिना परिवेश ए सब गुड़िक अधूरा से आम काली मुझे सम्यक भाव में धारणा देती कि केमिति आम परिवेश को पुनर्गठन करवा एवं यार जरूरी कहीं परिवेश पुनर्गठन आवश्यकता कौन एक्चुअली परिवेश को पुनर्गठन कहीं जीक आम ये जो काल निरूपण पद्धति देखिले सब गुड़िक कम बेसी हो या तो प्राणी विज्ञान सहित जड़ित या तो उद्भिद विज्ञान सहित जड़ित। तेणु ये जो सब काल निरूपण परिवेशटी आम खूब मुख्य भूमिका निभाए कहीं अतीत आमर ये जो आदिम आदिवासी माने थिले से माने प्रकृति सहित रोते से आम नेचुरल मैन बोली कहूँ ता माने हूँ प्रकृति सहित अतप्रोत भाव जड़ित थे प्रकृति सहित से रोते खाऊले पीऊले बंचुले। तेणु आम जो भी जिनिस जहाँ भी पाचु जदि आम जीवाश्म पाचु सी भी आमको जदि मिलूँ ताहले से माटी तले मिलूँ अथवा पत्थर तले मिलूँ सी भी गोटे प्रकृतिर भाग जदि आम परिवेश सहित पाचु तो से परिवेश भी आम प्रकृतिर भाग। तो परिवेश कौन हठात कि बदले ना परिवेश को कौन पुनर्गठन आवश्यकता कौन परिवेश तो परिवेश जगार अच्छे पुनर्गठन आवश्यकता माने आम अतीत जो सब जिनिस जो सब परिवेश मिलते वर्तमान से सब जिनिस को आम क्रम अनुसार सजाड़ी अथवा क्रम अनुसार गोटे लिपिबद्ध कर रखी तार परिवेशर पुनर्गठन करी आम गोटे दुही को परस्पर को आम गोटे रिलेट करके आम बहुत किसी तथ्य पाई पारू। तो ये आम बहुत गुड़े पद्धति व्यवहार करूँ। प्रथम पद्धति हूँ इंस्ट्रूमेंटल क्लाइमेट डेटा मेथड। तो ये जो क्लाइमेट डेटा मेथड मीन्स परिवेश को आम किभली विभिन्न प्रकार तथ्य द्वारा आम केमती बाहर करूँ। तो ये कौन कौन दरकार प्रथमतः ये टेम्परेचर दरकार थाए द्वितीय तो आम कौन करूँ प्रेसिपिटेशन अथवा आम आप वर्षा कि कौन कुहुड़ी बरफ पवन खरा विभिन्न प्रकार एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये सब को आम गोटे जंत्र गोटे स्टैंडर्डाइज जंत्र साहाय्य आम मापिकी तार सब रेकर्ड गुड़ा करके रखी था। ठीक अच्छे रेकर्ड करके रखी था एवं सबुठ रेकर्डटा कहीं रखी था ये रेकर्डटा आमको कम आसवा आगे केमती कम आस या मुख्यतः आमर टेम्परेचर अथवा तापमात्राटा आमर मुख्यतः भाव में व्यवहार कराए कहीं आम सबू परिवेश आमको तापमात्राटा दरकार कौटी जोर तापमात्रा कौटी कम तापमात्रा कौटी नॉर्मल तापमात्रा एवं ता व्यतीत आमको वर्षा भी बहुत जरूरी किंतु वर्षार सबुआड़े विभिन्न जियोग्राफिकल एरिया हिसाब से वर्षा भी समय क्रम में बदले। तेणु ये जो डाटाटा कौन कौटू आम ये डाटा गुड़ा आम कौटू पाइबा आम ये जो डाटा नेले जो तापमात्रा नेले प्रेसिपिटेशन नेले वर्षा पानी पवन गरम खरा ये सब को आम कौटू आणु से कहे यहाँ कौन आम कौटू आणु मुख्यतः आम समुद्र महासमुद्र एवं आमर ये जो लैंड माने स्थल भागर द्वारा आम एगुड़ा सब धीरे धीरे करके गोटे गोटे करके मेजर कर गोटे स्टैंडर्डाइज रेकर्ड भाया करके रखी था जो थी कि आम जापर कि मिले कि पूर्वर आमर कौन माने परिवेशर कौन केमती थिला। ठीक अच्छे देन से आम कौन करूँ ये मेथडटा कौन कौन ये कर ये जो आमर समुद्रर प्रेशर केते लेवल समुद्रटा आसूची जाऊँगी ठीक अच्छे एवं आइस बरफ आइस कंटेंटा केते पवनटा कौ जोरे होची ह्यूमिडिटी केमिति ठीक अच्छे यही मेथड एगुड़ा सब इनक्लूड करा जाए एवं या थ्रो रे कलेक्ट भी करा जाए। तो इंस्ट्रूमेंटल क्लाइमेट डेटा मेथड्स
और अदरवाइज आम कहवा कि परिवेश संबंधी तथ्य गुड़िक आम विभिन्न प्रकार जंत्रपाति थ्रोरे टेम्परेचर मापी गोटे 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 कर जमी टेबुलर फॉर्म रे आमर सेंसस डाटा कलेक्ट करके रखो सेमती छोट 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 ताको डेटा करके कि एई जगार टेम्परेचर या आम ए भुवनेश्वर मारदे आप मोबाइल देखिए कि कौन कि कमिंग आगामी 7 दिन भुवनेश्वर तापमात्रा केते आपन को देखिए पळे आसे आज टेम्परेचर केते ह्यूमिडिटी केते प्रेसिपिटेशन केते सनशाइन केते रे सनराइज केते रे सब हमको डिटेलटा मिल जाए एमती हम डिटेल सब रखी था आगको आम कम आसो बोली देन तापर आमर पलि आसला ऐतिहासिक तथ्य गुड़ा जो रेकर्ड माने रेकर्ड हिसाब आम करके रखी था ऐतिहासिक तथ्य रेकर्ड आम केमती कलु एटा कौन कौन आमर धरी थाए मेनली एटा हচ্ছে सब दिन तिथि रखी थाए एवं कोटी वर्षा कोटी बात्या कोटी मरुड़ी कोटी आमर कौन कि माने वाटर माने पानी जगटा बहुत बरफ माने टेम्परेचर कमी गला तो सेटा बरफ पड़ी गला है कौ समय से बरफ है एवं केत बरफ पड़ा हाँ ये डाटा गुड़ाक आम सब रेकर्ड करके रखी था एवं ये रेकर्डटा को आम कौ जगार मेनली नो यूरोप ईस्टर्न एशिया एवं नॉर्थ अमेरिका बट एटा सबुठी काम आसेनी कहीं सी कहे सब जगह तो ये सेम जिनस न था बहुत जगह वेरिएशन भी हुए तेणु आपण मैंने गोटे जगार जिनस करके रखिकी सबुठी इम्प्लीमेंट कर तेणु परिवेश गोटे जिनस सब बदलुची आपण मैंने देखुचे सब बदलुची आगर परिवेश एबर परिवेश भर बहुत फरक जो जगह आम शीत केते रोला ए शीत तो गरम हो तेणु ये परिवेश जो बदलावटा ये बदलाटा ये बदली चली तो आमर आजिका डेट्रे आम मानकर बॉडीटा यही क्लाइमेट एडजस्ट करीगला तो ये जो बदली चली अतीत में कौ परिवेश थिला क्यों प्रकार पशुपक्षी रोते क्यों प्रकार से खाद्य खाऊले के पशुपक्षी को मारिकी खाऊले परिवेशटा केमिति थिला से हृष्ट फृष्ट रोग नथिला एते भलरे बिना मेडिसिन बिना हॉस्पिटल केमिति रोते तो परिवेश गोटे जिनस जी की तार आंसर दे तो परिवेश तो पार्टी नहीं से कहि परिबनी तेणु एटा काम होची मनीषर जी कि अतीतर यही सब खोले ताली करके जो आप काल निरूपण पद्धति कहली ये सब को करके आम विभिन्न प्रकार परिवेशर सब तथ्य छोट छोट संग्रह करके रखी था तो एबे आम आसवा डेंड्रोक्रोनोलॉजी मुझे आपको ऑलरेडी आगुरी भी कही कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी और वृक्ष कल्प साहाय्य समय काल निरूपण तो यहाँ को ट्री एनालिसिस भी कह जाए तो यहाँ केमती से कहे मुख्यतः जो भल पाग थाए खूब ठंडा जो थी भलरे हम किंतु वर्षा जगह टे कष्ट हेनी तो यहाँ से कहे नॉर्मल क्लाइमेट जो था से हुए एवं आम जो क्रॉस डेटिंग माने आम जो आपको कही गोटे गछ तार गोटे रिंग भाया फर्म कला से रिंग को से कर चलला जिते बड़ हो चला से रिंग हो चलला तो आम जो गचर गोटे गछटा को गंडी काटी दौचु से गंडी देखिए आप अनेबे रिंग 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 भाया होती आप बहुत भलरे देखिए से रिंग रो विभिन्न प्रकार रिंग रो कलर भी अलग थी मझीटा अलग कलर थी साइड बड़ को धीरे अलग कलर थी कहीं मझीटा हूँ पुराना तेणु सी खूब गाढ़ा कलर थी एवं जिते धीरे धीरे दूर पेरीफेरी आड़ को जी से हल्का हल्का कलर थी रिंग काउंट आम करें तार बयस सीमा जापर ठीक अच्छे सो ये विभिन्न सामान प्रकार रिंग जो जगार थी गोटे परिवेश आम कहू ये गोटे सैंपल तमें यू आम क्रॉस डेटिंग करके धर ये जगह गोटे गछ लोप पाई केते वर्ष पूर्वे धर गोटे समय क्यों गछटी थी जार औषध खूब काम दौला एमती जिन जानला बेलू आम क्रॉस डेटिंग करके अथवा आम कालक्रम गछर सब तथ्य नहीं कि आम विभिन्न प्रकार गछर बयस सीमा जापर ठीक अच्छे तो ये गछर रिंग जिनस हूँ बहुत खरा भल खरा हेले हेनी टी नॉर्मल क्लाइमेट हेले जो भल क्लाइमेट रही रिंगटा भल फॉर्म हम देन तापर पलि आसले आम हूँ कोराल रेकर्ड्स को तो कोराल रेकर्ड्स कौन आपण मैंने देखिथे कोरालटा माने हूँ नॉर्मल यहाँ हूँ गोटे फसिल रेकर्ड रे जीव से कहे यहाँ हूँ गोटे माने वर्ष गोटे पर्टिकुलर सीजन आम यहाँ को पर्टिकुलर गोटे गोटे सीजन आम या रेकर्ड करूँ एवं यहाँ गोटे पर्टिकुलर गोटे गोटे मुख्यतः गोटे ही क्लाइमेट गोटे ही परिवेश उपर आमको धारणा दिए कंपेयर टू अदर मेथड्स अन्य जो आम मेथड दी तीन व्यवहार कल आमको से अलग अलग जिनस विषय धारणा दिए किंतु यहाँ गोटे निर्दिष्ट परिवेश पर आमको धारणा दिए एवं यहाँ को व्यवहार करना से कहे आमर जो अतीत जो जीवाश्मर जो तथ्य थिला एवं विभिन्न प्रकार परिवेश विषय आम जानिकी गोटे पुनर्गठन कर आम आसिलु स्पेलियोथेम्स और केव डिपोजिट केव डिपोजिटा केमती
ये कौन हो आमर जो गुंफारे है सब कौन कह डिपोजिट होगी रोचे कौन डिपोजिट होमर जो पानी जो मिनराल अंशर कहीं आमर ग्राउंड आप खाली कहते आपको कि भूतल आमर माटी भूतल पानी अच्छी मैं ग्राउंड वाटर जोटा से ग्राउंड वाटर मिनराल पर्सन गुड़ा अथच वर्षा वर्षा कि जहाँ भी है तार जो मिनराल जिनस गुड़ा पानी से जमा होगी रहा एवं ये जमा होगी रहा फल से कुछ यहाँ केमती केमिति केव एटा होचे लाइमस्टोन और डोलस्टोन सॉल्यूशनल केव्स है एवं ये हमको कौन तथ्य दी ये हमको चेंजेस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एवं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस एवं अतीतर संस्कृति ऊपर हमको धारणा दिए एवं एटा पर्टिकुलर गोटे जगह को हमर सीमित एटा सबुठी भी देखा जाएनी स्पेशली गुंफार एमती जिनस माने टिके हमर हमर ये नॉर्मल टेम्परेचर भी देखा जाएनी तो एटा हमर उत्तर अमेरिका यूरेशिया ट्रॉपिक्स गुड़ारे दक्षिण आफ्रिका एवं ऑस्ट्रेलिया देखा जाए तापर हमें आसवा भारडे लेक एवं ओसेनिक सेडिमेंट तो भारटा केमती हमर हुए जेमती हमर ट्री रिंग टा देखिले ठीक अच्छे कि जमती मुझे कही स्तर तत्व कथा कही कि गोटे लेयर पर लेयर गोटे स्तर पर स्तर से सब जिनस डिपोजिट माने से सब जिन रही 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 चलो एवं आप गोटे पर गोटे स्तर खोली खोली चलिए देखिए कौ स्तर माटी अंश अधिका कौ स्तर पत्थर अंश अधिका कौ स्तर रंग अलग कौ स्तर माटी हल्का फस्का कौ स्तर माटी बांटी बांधी रही तो यही सब स्तर को आम जानिले खोलिले आम तार कौन जापर आम से समय पाणीपाग भी जापर से समय व्यवहृत होता विभिन्न आभूषण सब से विभिन्न व्यवहृत जिनस थी विभिन्न अवशेष थी ताकू भी आम जापर विभिन्न प्रकार हाड़ भी पाइपर आम ये सब आम जापर ठीक अच्छे तो सी कौच ये जो भारटा केमती फॉर्म हुए जिते बड़े आमर यहाँ केमती हुए जिते गोटे ग्लासीयर गोटे गोटे बरफटा थी सेटा कौन कर जिते कौन कि जिते बरफटा से कह डिपोजिट फॉर्म बाय ग्लासीयर एंड इनटू ए लेक और एन ओशन जिते गोटे ह्रद किंबा गोटे समुद्र को परिणत हम बरफटा से बाहर गुड़ा ताहारी लेयर लेयर भितर जमा है चलो मैंने आम जमी माटीर स्तर जो माटी स्तर को पढ़ा आम जमी स्ट्राटियोग्राफी कहले गचर आमर जो स्तर और गचर जो रिंग और गचर जो सर्कलटा पढ़ा आम जमी कहले डेंड्रोक्रोनोलॉजी अथवा वृक्षक्रम सेमती ये जो ह्रद रहा कि नदी रहा तार जो स्तर स्तर जो बरफटा मेल्ट होगी जो फर्म हो स्तर स्तर जहाँ जमा है कहते मैं भार कहते यहाँ मेनली कौटी दरकार जो ग्लासीयल सेडिमेंट्स थी ना जो बरफ जगह प्रबल बरफ तुषारपात जगह जो स्तर पर स्तर स्तर पर स्तर थी तार क्रम को आम जानापी ताकू तार सबू स्तर कौन अच्छे आम जानापी पद्धतिटा व्यवहार करूँ तेणु आम ये विभिन्न प्रकार पद्धति देखु गोटे गचरे केमती गोटे माटी रे केमती गोटे नदी रे माने माने बरफ जगार ह्रद कि समुद्र रे केमती तो ये जो आम पढ़ुचे मेथड्स ऑफ क्लाइमेटिक रिकंस्ट्रक्शंस विभिन्न पद्धति रे विभिन्न प्रकार परिवेशर विभिन्न प्रकार जिनिसर आम केमिति परिवेशर पुनर्गठन करि परिबा एवं विभिन्न प्रकार द्वारा आम केमिति परिवेश विषय धारणा करि परिबा से विषय आम बर्तमान आम डिस्कसन करी चलीचे तापर आसला हमर बार होल्स माने आम माने सिंपल वर्ड आप माने जो गुंफा कहउछंती बार होल्सटा कहले सेटा से कुछ एटा गोटे अंडरग्राउंड माने बोर्ड इन द ग्राउंड है आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आइदर वर्टिकली हेतिबो एमती और हॉरिजॉन्टली हेतिबो इता सीधा भाव में और सुड़ंग भाया हेतिबो तो एटा आपण गोटे सुड़ंग कहले भी चले तो यहाँ को आम विभिन्न प्रकार पर्पज भी तैयार करूँ बेले बेले देखिए पुराना लोक मैंने भीतर लुचिकी रोते एमती कि शत्रु आक्रमण करने बहुत पशु मैंने भी भीतर रही जाता आम मुख्यतः आम कौन करूँ गछ बछ जो मुख्यतः आम जो माटी उपर रुहति टेरेस्ट्रियल एनिमल से व्यवहार करते एवं किसी किसी जगह पोलार आइस कैप्स रीजन भी देखा जाए तो यहाँ केमी आम जानू जदि ग्राउंड रे और अथवा आम माटी रे किसी चेंज है कि आमर धर बरफ जगह किसी टेम्परेचर भी चेंज है तो यू आम जापर देखिए टेम्परेचरटा तापमात्रा किभली भाव में परिवर्तन हो ठीक अच्छे तापर आम पलि आसवा आमर परागरेणु पोलेन स्पोर्स भी सही प्राणीर गोटे ये डायटम्स
पाइथोलिस एवं ग्रेन ऑफ स्टार्च एगुड़ा सब हूँ उद्भिद प्रोडक्ट गुड़ा मैंने उद्भिद आम पाऊ गचर आम पाऊ छोट छोट जो परागरेणु छोट छोट खाद्यर दाना सब ठीक अच्छे ये सब जिन पाऊ से कुछ एगुड़ा को आम व्यवहार करके माने से धर कौटी क्षय विक्षय की पड़ी कि धर परागरणटा पवन में उड़ी कौटी पड़ी तो एगुड़ा को आम व्यवहार करके से समय एटा कौ गचर कौ गचर आसी जापर एवं एटा भी आमको विभिन्न धारणा दिए कौन एटा आमको धारणा दिए विभिन्न गचर प्राणीर विभिन्न गचर व्यवहार एवं ताहा केउ जगह देखा जाउथिला एवं कौन पाई ता पड़ेला कि कौन पाई से डिसअपियर हो गला कि आसुनी तापर भी हमको ये धारणा दे यह व्यतीत आम आ गए जिन जो डायटम्स कौन ये छोट छोट जो कौन कि एककोशी आलगे टाइप रो जोटा कि आम जो कहूँ शैवाल ना कौन कहतु गोटे कौच गोटे सेटा गोटे टाइप जो थ्रू आम भी सेमती छोट छोट शिउली टाइप सॉरी शिउली जोटा को आम देखिए आम जापर आप देखिए पानी रे भी गोटे गोटे गछ थाए जोटा पूरा माड़ी जाए से गछ गुड़ार भी आम जदि माने पानीटा होगा से गछ को भी नहीं आम जापर कौ समय कौन ता बादे आम रहा स्टार्च और अथवा शर्करा ताकू भी सेगुड़ा भी बहुत बहुत जगह जमा होती थाए तो सेटा को भी आम व्यवहार करके कौ प्राणीर कौ स्पेसीस एवं से जीवाश्म भी आमको से समय यार जो छोट छोट अंश विशेष सुगर स्टार्चर कि शर्करार से अंश विशेष भी आमको कौन कि आम खाद्य आम परिवेश अतीत काल जो मैंने रोते प्राकृतिक हासिक नृतत्वविद मैंने यहाँ व्यवहार कर आमर ये मानकर व्यवहार करुले ठीक अच्छे तापर यहाँ पढ़ाई आस मोर प्राणी गला देन तापर आसवा एनिमल आर्टिफैक्ट्स मनीष मानकर एनिमल आर्टिफैक्ट्स मैं प्राणी मानकर आम कौन करा उद्भिद मानकर गला तो प्राणी मानकर आम कौन कौन व्यवहार करूँ तो से कुछ किछिटा आम हाड़र अंश दांतर अंश आइभरी ठीक है चुट्टी खोलपा सब यहीगुड़ा को सब व्यवहार करा जाए रेकर्ड पाई ठीक अच्छे तो यहाँ को कौन कर से कुछ यहाँ को आम व्यवहार कले आम मनीष सहित प्राणीर अतीत कौन संपर्क थिला एवं मनीष सहित प्राणीर कौन संपर्क थिला एवं यही अवशेष गुड़ाक आम व्यवहार करके से समय क्यों प्रकार प्राणी रोते से विषय में आम धारणा पाइपर ता व्यतीत क्यों प्राणी लोप पाईगला जमी आम डायनासोर हो कि बहुत गुड़ा प्राणी विषय में खाली आपको भी कहती कहीं लोप पाईगला तार फैमिली विषय तार जीनस विषय आमको भी धारणा मिल जाए ता व्यतीत आम तर बयस तर सेक्स भी आम जापर विभिन्न प्रकार हाड़ गुड़ जो कंबर अंटार हाड़ गुड़िक है पंजरा हाड़ एगुड़ा सब पाई आम विभिन्न प्रकार तार लिंग भी आम जापर तो यही जो प्राणी मानकर अवशेष आमको छोट छोट खंड खंड रे मिले और आम सब जोड़िकिना सब जिन जापर तो ये है वर्तमान पर्यंत आपण मानक जो टिके जिनस कही सारी तापर आमर पड़े आसला गोटे से कुछ केमिति आम एगुड़ा को बहुत समय रखिपर आपण काली भी कही कि आम जो हाड़ गुड़ा पाऊ ताको विभिन्न प्रकार केमिकल सब रसायन आम देकी आम प्रिजर्व करूँ से आंथ्रोपोलोजी आमर जो लैबोरेटरी आम मिक्सड लैब बोली कहू कहीं आमर मिक्सड लैब कहीं कहू यहाँ सुखिला लैब रे जीवनी कि उदा लैब रे जीवनी सुखिला लैब कहले फिजिक्स जो लैबटा जो आमर खाली इंस्ट्रूमेंट व्यवहार हो ओदा लैब कहले आमर जैव विज्ञान उद्भिद विज्ञान रसायन विज्ञान कहीं ये केमिकल्स व्यवहार कर आम आंथ्रोपोलोजी कौन हुए आम कि मात्रा रसायन व्यवहार कर जो आपण मैंने सबू प्राणी पशु पक्षी जो हाड़ गुड़ा को आम प्रिजर्व कर रखुचु अथवा आम जो सेरम सब रखुचु ब्लड माने रक्त परीक्षा कि ब्लड प्रेसर आम बहुत जिन रखी था तेणु ब्लड प्रेसर मापा आम जंत्र रखी था सेटा तो ओदारे जीवनी कि एमती बहुत आम जो आंगुठी छाप नौ फिंगरप्रिंट करने रखुचु तेणु आमर उभय सुखिला और ओदा मेथड व्यवहार करूँ जो कि आमर लैबोरेटरी को आम मिक्सड लैब बोली कहुए तो ये जो विभिन्न प्रकार आप देखिले एनिमल रिमेन्स गुड़ाक आम विभिन्न पद्धति अल्कालाइन हो एरिड हो एनर्बिक हो और मिनरलाइजिंग एनवायरनमेंट प्रिजर्व करे एनिमल रिमेन्स बहुत समय धरिक प्रिजर्व कर रखे तो ये जो आर्टिफैक्ट्स है यार फुटप्रिंट्स है एनिमल बोरो है गुंफा है कि आमर जो छोट छोट नेस्ट है यगुड़ा हूँ आमको
जीवाश्मर अवशेष विषय धारणा दिए अथवा जीवाश्म विषय आमको धारणा दिए। तो आम छोट छोट जो आर्टिफैक्ट्स पाइलु कि अथवा आम जो टिके टिके हेयर्स पाउछु कि आम जो पाद चिन्ह सब देखुछु तो ये जो गुंफा भाया देखु आम है जो कौन आम जो देखिए आप नंदनकानन देखिथे सिंह बाघ रही केमती गोटे गुंफा गोटे अलग प्रकार गुंफा डेन्स थी है छोट छोट चढ़ई रही जो आम चढ़ई बाईचटा मैंने जमी घर तैयारी करती तेणु ये जो नेस्ट सब थी यहीगुड़ा ही आमको सब माने आमको सब साहाଯ୍य करे कि आम खोजिकी पाइबू कि आमर सब अवशेष कौटी कौन कौ अवशेष कौ समय कौ जीवाश्म गुड़िका कौटी जाऊँ तो से आम जापर तो यही थ्रोरे यही सब पद्धति माध्यम आम आमर परिवेश को पुनर्गठन करिथाउ। तो यहाँ है परिवेश पुनर्गठन विषय समय विषय धारणा आपण मानक देली जेहेतु आम कालचक्र पूरा डिटेल आम पढ़ी सारीचे तेणु या विषय आपको अल्प देली ताकि आपण मैंने या सहित रिलेट करके पढ़ी पारे। बर्तमान आम आसवा आ गोटे जिनिस जोटा कि आम कौन आमर आपण मैंने जो बारंबार मुझे विभिन्न प्रकार समय विभिन्न प्रकार भूचक्र विषय कहूँ कि विभिन्न प्रकार आपको कहूँ कि समय सीमा थिला तो आम आमर यही प्रागैतिहासिक नृतत्व बहुत गुड़ा समय सीमा पढ़ुलु एवं आपण मैंने यहाँ पढ़ला पर जापर समयर गुरुत्व एवं परिवेशर गुरुत्व ये कौन जो कि आम से आम गोटे यहाँ पढ़लु। तो बर्तमान पढ़ाई भूतात्विक समय रेखा अथवा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहले कौन आपण मानक आगु कही रखी कि आमर प्रागैतिहासिक नृतत्वविद मानकर प्रथम काम होउची से माने अतीत बसवास करुवा आदिम आदिवासी मानकर व्यवहृत आदिम आदिवासी मानकर अवस्था तांकर व्यवहृत होता जे पदार्थ गुड़िकर पदार्थ गुड़िक अध्ययन करवा तांकर उत्पत्ति तांकर विस्तृत एवं विवर्तन उपरे यह अध्ययन करे। तो आमर विभिन्न प्रकार गवेषणार आम जापर जे ये भूतत्व और जीवतत्वर विभिन्न प्रकार प्रमाण आम जानू मे भी आम पृथ्वीर बयस अनुमानिक बयस हूँ 4.8 कोटी वर्ष एवं पृथ्वी पृष्ठ 3.5 कोटी वर्ष पूर्वे प्रथमे जीवर सृष्टि होइथिला। तामाने आपण देखंतु पृथ्वी केबे सृष्टि हैला एवं जीवर सृष्टि केबे सृष्टि हैला। तो जीवर सृष्टि होता तेणु सर्वशेष विवर्तन प्रक्रिया माध्यम एक अनुमानिक गोटे आप्रोक्सीमेट बयस करागला कि 1 नियुत वर्ष पूर्वे मानव आविर्भाव होता बोली अनुमान कराए। यह हूँ मानव इतिहासर एक दीर्घतम घटनावली एवं यह ही प्राग इतिहास कहुए। तो यही दीर्घतम इतिहासर आम मात्र 5000 वर्ष मात्र 5000 वर्षर घटनावली को प्रकृत इतिहास बोली कहू कहीं पूर्व आमर जहाँ भी थिला आम पाखे ताहार किछि लिपिबद्ध होई रही नाही। तेणु भूतत्वविद माने एहाकू गोटे जियोक्रोनोलॉजी बोली प्रागैतिहासिक आम पढ़ी था जोटा कि आमको साहाଯ୍य करे विभिन्न प्रकार स्तर विषय जानापी विभिन्न प्रकार क्रम विषय जानापी। तो संगृत प्रमाण को भित्ति करी आम जापर जे पृथ्वीर कालचक्र को बहुत प्रकार भाग में विभक्त करा जायछि। तो से जो भाग गुड़ा विभक्त करा जायछि से समय भितर विभिन्न प्रकार जीवजंतु सृष्टि होता विभिन्न प्रकार प्रमाण भी मिली। तो से भू कालक्रम को आम विभिन्न प्रकार भाग में विभक्त करूँ एवं ये भूतात्विक समय सूचीर प्रथम पर्याय को आम कहू आजैक काल जहाँकि प्राचीनतम काल बोली परिचित। एवं नॉर्मली आम यही समय से कहते यही समय साधारणतः जीव सत्तार किसी प्रमाण मिली ना। दैट मीन्स लाइफ ओरिजिन लाइफटा हमको किसी मिलनी। ठीक अच्छे तापर आमर आसला पालियोजोइक पालियोजोइक कालर किछि किछि जीव विकास सूचना मिलला एवं से कहले यही समय मुख्यतः सरीसृप और उभयचर प्राणी मैंने सृष्टि होते टिके टिके आभास मिलला। परवर्ती समय आसला आमर गोटे मेसोजोइक जो काल कि से कहले बहुत बड़ बड़ सरीसृप और रेप्टाइल्स मैंने बाहर एवं से समय बहुत गुड़ा स्तन्यपायी प्राणी बाहर एवं बहुत गुड़ा पक्षी मैंने भी बाहरी। तो से समय बाहरी तापर परिवेशटा हूँ सेनोजोइक जो थे कि से कहले यही समय कौन है मानवाकृति बानर मानकर आविर्भाव है
ଏବଂ ସେ ଯୁଗକୁ ସେ କହିଲେ ପ୍ରତି ନୂତନ କାଳରେ ମାନବ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାନବ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଏବଂ ମାନବ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ମାନବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। କୋଉପରି ଇଏରୁ ସେନୋଜୋଇକରୁ ଆମର ଦେନ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସମୟ ଆସିଲା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମର ପ୍ଲିଷ୍ଟୋସିନ୍। ଆମର ଯେତିକ ମାନବ ଜୀବାଶ୍ମ ମିଳିଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ାକି ମାନବ ସହିତ ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ और आपण मैंने कहे जोटा कि मानव सहित 90% सिमिलारिटी अच्छी मुख्यतः सबगुड़िक प्लिस्टोसिन समय मिली आमर नेंडरथाल मैन हो क्रोमैग्नन मैन हो आमर ग्रिमाल्डी मैन हो जीक जहाँ भी मिली सबगुड़ा आमर प्लिस्टोसिन समय मिली तेणु या आम आमर प्रागैतिहासिक दृष्टिकोण खूब गुरुत्व दौ एवं यहाँ आम भावु यह ही आमर बेस लाइन देन तापर आमर आसला हूँ हलोसिन और अधुना कारण अधुना काल यही समय को यही समय जलवायु को पूरा माने आम कौन कि पूरा मॉडर्न बोली कहू तो यहाँ हूँ मुझे गोटे तालिका देती जोटि कि आउ थे कहीदे कौ काल कौ समय कौन थी देखु ये हूँ आजोइक ये समय जीव जगतर किसी सत्ता नाला तार उपरे धीरे 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 आम आम आसीचु जिते किसी नाला सेठू होगी पूरा जिते मॉडर्न समय पर तो आसीचु तो यहाँ गोटे क्रोनोलोजिकल गोटे क्रमानुसार अच्छी केमती तापर आसला आर्कियोजोइक तो आर्कियोजोइक हूँ 1500 नियुत वर्ष तले थिला जोटा कि आम भाभी भी पारिबनी केते वर्ष होची देन से समय सामुद्रिक एककोषी प्राणी थे यूनिसेलुलर माने छोट छोट एकदम छोट छोट प्राणी थे देन तापर आसला प्रोटेरोजोइक जोटार समय काम टाइम थिला इपक जो कौ जुग को सेटा विजय करथुला ये करथुला सेटा होचे प्राक कैम्बियन 925 नियुत वर्ष तले थिला बहुत सरल एककोषी प्राणी एवं सूक्ष्म सामुद्रिक जीव से समय मिलता तापर आमर आसला पालियोजोइक तो पालियोजोइक को आम दुई भाग विभक्त कर तार जुग गुड़ी को एवं तार समय गुड़ी को एरा को आम भूकाल को पीरियड को आम समय इपकटा आमर जुग क्लाइमेटा आमर जलवायु और बयसटा आपण मैंने देखुं तेणु ये दुईटी आसला गोटे हूँ पालियोजोइक गोटे हूँ प्राथमिक और द्वितीय हूँ सेकेंडारी और द्वितीय ठीक अच्छे तो ये जुग आसला प्रथमटी हूँ कैम्ब्रियन जी कि कैम्ब्रियन जी हूँ 600 नियुत वर्ष तले थिला जो समय कि सामुद्रिक अमेरुदंडी शरण पाड़ी थे तापर हूँ ऑर्डोविशियन 500 नियुत वर्ष तले से समय गेंडा सामुद्रिक शैवाल मत्स्य मेरुदंडी प्राणी थे तापर आसला सेलुरियन 450 नियुत वर्ष तले से समय कंकड़ा बिछा कीटपतंग सामुद्रिक जीव और प्राणी माने थे तापर आसला डिभोनियन 400 नियुत वर्ष तले से समय कंकड़ा और खाली शामुका थे तापर आसला कार्बोनिफेरस 350 नियुत वर्ष तले से समय आम कीटपतंग और कोइली मैंने आसिले ये जो जिनस गुड़ा लिखाई पूरा एक्यूरेट नहेले भी किछि किछि एई जीवाश्मरु आम जानिपारू कि हाँ जीवर सृष्टि होती समय देन प्राथमिक गलापर आमर आसला तापर आमर आसला पर्मियन 285 नियुत वर्ष तले सरीसृप माछ बेंग जातीय प्राणी थे देन तापर आमर ट्रायसिक आसला सेकेंडारी आमर पळे आसला ट्रियासिक आमर 200 नियुत वर्ष तले देखा जाइथिला झिटिपिटी मत्स्य और साप एवं सेकेंडारी आमर आसला जुरासिक 180 नियुत वर्ष तले थिला स्तन्यपायी सरीसृप मत्स्य और विभिन्न प्रकार उन्नत धरणर पक्षी माने थिले तापर आम पळै आसिबा मेसोजोइक को तो मेसोजोइक क्यों जुगरे थिला क्रिटासियस रे 120 नियुत वर्ष तलेटा थिला आनुमानिक बयस अप्रोक्सीमेट बयस यही समय उन्नत सरीसृप स्तन्यपायी प्राणी एवं स्तन्यपायी पक्षी माने भी थिले भाई वो पक्षी माने थिले देन तापर आम आसिबा गोटे समय जोटा कि आमर कहू आम सेनोजोइक टाइम सेनोजोइक रे आम पळै आसिबा होची गोटे हूँ क्वाटरनरी समय गोटे हूँ टर्सियरी समय ठीक अच्छे से आम दुईटा जुग पळै आसला गोटे हूँ हलोसिन गोटे हूँ प्लिस्टोसिन तो ये प्लिस्टोसिन आमर बहुत गुड़ा जो भाग अच्छी तो बहुत गुड़ा भाग भर आमर आसो पैलियोसिन ओलियोसिन पालियोसिन पालियोसिन इओसिन ओलिगोसिन मायोसिन एवं प्लियोसिन ठीक है तो ये जो यही समय पैलियोसिन टा हूँ
ଷାଠିଏ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ବାନର ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ ହେଲା। ଇଓସିନ୍ 55 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଆଧୁନିକ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ରହିଲା। ଅଲିଗୋସିନ୍ 35 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଆଦିମ ମାନବକୃତିର ବାନର ଦେଖାଗଲା। ମାୟୋସିନ୍ଟା 25 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ମାନବାକୃତି ବାନର ଦେଖାଗଲା। ପ୍ଲାୟୋସିନ୍ଟା ତୁଷାର ଯୁଗ କୁହାଯାଏ ଅଥବା ଆଇସ୍ ଏଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 12 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପ୍ରାକ୍ ମାନବାକୃତି ବାନର ଦେଖାଗଲା। ତାପରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପ୍ଲିଷ୍ଟୋସିନ୍ ବୟସ। ପ୍ଲିଷ୍ଟୋସିନ୍ଟି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ 3 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇଟା ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ମାନବର ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଏଇ ଜୀବରୁ ଆମେ ଏଇ ସମୟରୁ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ସେନୋଜେଇକ୍ ଏରା ଆସିଲା ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଲେଟେଷ୍ଟ ସେନୋଜେଇକ୍ ଏରାରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆସିଲୁ ଦେଖିଲୁ କି ହୋଲୋସିନ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ତ ପ୍ଲିଷ୍ଟୋସିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯେଉଁ ହୋଲୋସିନ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ସେ ହୋଲୋସିନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ 10,000 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଲୁ ଆଧୁନିକ ମାନବର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ତ 10,000 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଧୁନିକ ମାନବର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ଏସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କହିଲି ଆର୍କିଓଜୋଇକ୍ ୟା ବିଷୟରେ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଣି କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆର୍କିଓଜୋଇକ୍। ତ ଆର୍କିଓଜୋଇକ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଭୂକାଳରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଲାଭା ନିର୍ଗତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବତମାଳା ମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା ଜଣାପଡ଼େ। ତ ଏଇ ଅନୁମାନିକ 15 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆବିଷ୍କୃତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବାଶ୍ମରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ଜଳଚର ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ। ଅଥବା ଆପଣମାନେ କହିବେ କି এই ସମୟରେ ଏକକୋଷୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ପ୍ରୋଟେରୋଜୋଇକ୍। ତ ଏଇ ପ୍ରୋଟେରୋଜୋଇକ୍ରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବୁ? ଏହାର ଜୀବାଶ୍ମରୁ ଆମେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୂକାଳରେ ଶୈବାଳ ଏକକୋଷୀ ଅଥବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗୁରୀୟ ମାଳ ଭଳି କେତେଟା ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏଇ ସମୟରେ। କେଉଁ ସମୟରେ? ଆର୍କିଓଜୋଇକ୍ ସମୟରେ। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ପ୍ରୋଟେରୋଜୋଇକ୍। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବାଶ୍ମରୁ ଆମେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ এই ପ୍ରୋଟେରୋଜୋଇକ୍ ଜୀବଟି 500ରୁ 600 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିଲା ଜଣାପଡ଼େ। ସେତେବେଳେ ଜଳବାୟୁଟି ପ୍ରାୟ ଆମର ଗରମ ଟିକେ ଉଷ୍ମ ଥିଲା ଜଳବାୟୁଟି ଏବଂ ଜୀବାଶ୍ମମାନଙ୍କରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପାଲିଓଜୋଇକ୍ଟି 500ରୁ 600 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଉଷ୍ମତା ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବି 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରି କାମ୍ବ୍ରିଆନ୍, କାମ୍ବ୍ରିଆନ୍, ଡୋଲିସିଆନ୍, ସିଲୁରିଆନ୍, ଡିଭୋନିଆନ୍, କାର୍ବୋନିଫେରିଆନ୍ ଓ ପର୍ମିନିଆନ୍ ଭାବେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଗ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ମେସୋଜୋଇକ୍କୁ। ତ ମେସୋଜୋଇକ୍ ହେଉଛି ସିଏ କହୁଛି ଭୂକାଳର ଜଳବାୟୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ 3ଟା ଫେଜ୍ ଆମେ ପଳେଇଲେଣି, ଆର୍କିଓଜୋଇକ୍, ପ୍ରୋଟେରୋଜୋଇକ୍, ପାଲିଓଜୋଇକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆମର ମେସୋଜୋଇକ୍ ଅଥବା ମେସୋଜୋଇକ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜଳବାୟୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଉଷ୍ମ ଥିଲା, ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଥିଲା। ତ ଏଇ କାଳର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସରୀସୃପ ମାନେ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ହେଲା କି ବଡ଼ ବଡ଼ ସରୀସୃପ, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ପକ୍ଷୀ, ମତ୍ସ୍ୟମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼େ। ଏଇ ଭୂକାଳକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟ୍ରିଆସିକ୍, ଜୁରାସିକ୍ ଏବଂ କ୍ରିଟାସିୟସ୍। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ସେନୋଜୋଇକ୍। ଏଇ କାଳ ପ୍ରାୟ 75 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଭୂକାଳକୁ ଆମେ ଟର୍ସିଆରୀ ଓ କ୍ୱାଟର୍ନାରୀ ବୋଲି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁନଃ ଏହାକୁ ବି 5ଟି ଭାଗରେ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଲିଓସିନ୍, ଇଓସିନ୍, ଅଲିଗୋସିନ୍, ମାୟୋସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଓସିନ୍, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ବିଭିନ୍ନ କାଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମେ ପ୍ରୋସିନି ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଙ୍କଡ଼ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏପ୍ ହଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବାଶ୍ମ ଏବଂ ବାନର ରୂପୀ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ପ୍ଲିଷ୍ଟୋସିନ୍କୁ। ତ ଏଇ ପ୍ଲିଷ୍ଟୋସିନ୍ ଏଇ କାଳର ଜଳବାୟୁ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଉତ୍ତାପ ହ୍ରାସ ପାଇନଥିଲା, କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ସବୁବେଳେ ଗରମଟା ଚାଲିଥାଏ। ଏଇ ପୃଥିବୀ ଉତ୍ତାପ ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲା। ତେଣୁ ତୁଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ୟୁରୋପ ଆଦି କେତେ ତୁଷାର
ବୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବାୟୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ତେଣୁ ଏହି କାଳର ପରିବେଶ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ହିମାୟିତ ଜଳବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରୁ ଏବଂ ତୁଷାର କାଳ ଏବଂ ତୁଷାର ଯୁଗକୁ ଏହାକୁ ଆଇସ୍ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ବରଫ ପଡ଼ିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ବରଫ ଜମା ହେଲା, ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ତୁଷାର ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ୟୁରୋପ, ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଜର୍ମାନୀ, ରୁଷିଆ, ସାଗର ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳକୁ ତୁଷାରାଚ୍ଛନ୍ନ ପୁରା ବରଫ ବ୍ୟାପିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହିମାଳୟ, ଆଲ୍ପସ୍, ପାଇନ୍ସ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ତୁଷାର ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁଷାର ଘନୀଭୂତ ହେବା ଫଳରେ ବରଫ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଏହା ତୁଷାର ଯେତେବେଳେ ଜମା ହେଇଯିବ ଏହା ବରଫ ହେଇଯିବ, ବରଫ ହେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ଯିବ। ଏହାକୁ ହିମାବର୍ତ୍ତନ ଅଥବା ଗ୍ଲାସିଏସନ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଏଇ ଗ୍ଲାସିଏସନ୍ଟା ନରବିଚ୍ଛନ୍ନ ମାନେ ସବୁଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନଥିଲା, କୋଉଠି କୋଉଠି ବ୍ରେକ୍ ହେଇକି ଥିଲା। କାହିଁକିନା ଜଳବାୟୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଫଳରେ କିଛି କିଛି ଜାଗା କ'ଣ କଲେ ନା ମାନେ କ'ଣ କି ତରଳେଇକି ସେଟା ପାଣି ହିସାବରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବଦଳିଲା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଗ୍ଲାସିଆଲ ପିରିୟଡ଼। ଇଣ୍ଟରଗ୍ଲାସିଆଲ ପିରିୟଡ଼ ମିନ୍ସ ଅଚାନକ ସେ ପୁରା ଶୀତ ଥିବ, ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି କିଛି ପିରିୟଡ଼ରେ ଗରମ ଲାଗିବ। ଅଚାନକ ସେ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, ମଝିରେ କିଛି କିଛି ପିରିୟଡ଼ ଶୁଖିଲା ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ଆମର ଏଇ ପ୍ଲିଷ୍ଟୋସିନ୍ କାଳକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ନିମ୍ନ ଆଦ୍ୟ ପ୍ଲିଷ୍ଟୋସିନ୍, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲିଷ୍ଟୋସିନ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ଲିଷ୍ଟୋସିନ୍। ଏବଂ ତିନୋଟି ଯାକ ତିନିଟାରୁ ପୁରା ଅଲଗା। କାରଣ ଏଇ ତିନୋଟି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଏଇ ତିନୋଟି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବାଶ୍ମ ପାଇଲେ ଏବଂ ତିନୋଟି ସମୟର ପରିବେଶ ଯଦିଓ ପୁରା ଏକଦମ ଅଚାନକ ସେ ଭାବେ ପୁରା ଅଲଗା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆମେ ବଦଳଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆସିଲା ତୁଷାର ଯୁଗ ଅଥବା ଗ୍ରେଟ୍ ଆଇସ୍ ଏଜ୍। ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ତୁଷାରପାତ ଘଟି ବହୁତ ଜାଗାକୁ ପୁରା ବରଫ ଢାଙ୍କିକି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆଇସ୍ ଏଜ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ତୁଷାର ଏଜ୍ ବିଷୟର ବହୁତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ଲିଷ୍ଟୋସିନ୍ କାଳରେ ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ତୁଷାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ଲିଷ୍ଟୋସିନ୍ଟା ମାନେ ଆମେ ଭାବୁଟା ଥଣ୍ଡା ସମୟଟା। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତିକ ଦେଖିବେ ପଶୁ ବି ମିଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପୁରା ଲୋମ ଭରି ଭରି, ପୁରା ଧଳା ଧଳା ପୁରା ଲୋମ ଭରି ଭରି ଥିବ। କାହିଁକି ଲୋମ ଥିଲା? କାହିଁକିନା ସେ ଲୋମ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଏତେ ଥଣ୍ଡାକୁ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁଥିଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଶେଷରେ 1909 ମସିହାରେ ୟୁରୋପର ଡକ୍ଟର ଆଲବର୍ଟ ପେଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ବ୍ରୁକନର ଆଲ୍ପସ୍ ପର୍ବତର ଉତ୍ତରକୁ ପ୍ରବାହିତ ଡାନ୍ୟୁବ ନଦୀରୁ ବାହାରିଥିବା 4 ଗୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀର ନାମ ହିସାବରେ 4ଟା ନାମ ରଖିଲେ। କ'ଣ? ଗୁଞ୍ଜମିଣ୍ଡେଲ, ରିସୋନ୍। ଏଇ ନାମକରଣକୁ ଆମେ 4 ଗୋଟି ତୁଷାର ଯୁଗ ବୋଲି କହୁ। ଅଥବା 2 ଗୋଟି ତୁଷାର ଯୁଗର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଗୋଟିଏ ହିମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଥବା ଇଣ୍ଟରଗ୍ଲାସିଆଲ ପିରିୟଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 4ଟାକୁ ଆମେ ତୁଷାର ଯୁଗ ବୋଲି କହୁ। ଏବଂ ଏଇ ତୁଷାର ଯୁଗର ଏହି କ୍ରମରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଗୁଞ୍ଜମିଣ୍ଡେଲର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ପ୍ରଥମ ହିମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ମିଣ୍ଡେଲ-ରୁଷ୍ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହିମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରିସୋର୍ମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଆମେ ତୃତୀୟ ହିମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ବୋଲି କହୁଥାଉ। ତେଣୁ ଯଦିଓ ତୁଷାର ଗୁଡ଼ିକର ଶୀତଳ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଳବାୟୁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଉଷ୍ମ ଥିଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ପେଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରୁକନର ଏହି ମତବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ସୀମା ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଯଦିଓ ତୁଷାର ଯୁଗ ସମୟରେ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବାଶ୍ମ ସମୟରେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସେ ସମୟରେ ମିଳିଥିଲା। ବହୁତ ସମୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଜାଭା, ପେକିଂ ମ୍ୟାନ୍, ନିଆଣ୍ଡରଥାଲ ମ୍ୟାନ୍, ଦେନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଲା ଚାପେଲା ଅକ୍ସାସେଣ୍ଟ, ଲା ଫେରେସା, ଗ୍ରିମାଲ୍ଡି ମ୍ୟାନ୍, ଆମର ହିଡେଲବର୍ଗ ମ୍ୟାନ୍, ଆମର ଲୁସି ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକସ ଆଫାରେନ୍ସିସ୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଯେଉଁ ମିଳିଲା, ଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରମାଣରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର
ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେସିନି ମଣିଷରୁ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋମୋ ହାବିଲିସରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ଅଥବା ଆଧୁନିକ ମଣିଷମାନେ ବିକାଶ କଲେ। ଏହି ଭୂକାଳ ଏବଂ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବାଶ୍ମ ଏବଂ ପ୍ରାଗତିକ ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟରେଖା ଅଥବା ସୂଚୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲାସିଏସନ୍ ଅଥବା ଆମେ ତୁଷାର ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆମେ ପରିବେଶକୁ କେମିତି ଆମେ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶର ପୁନର୍ଗଠନ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ପୁରା ସିଧା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲି କି ପରିବେଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା, କାହିଁକି ପରିବେଶ ଉପରେ ଏତେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ। ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ କାହିଁକି ପରିବେଶର କଥା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି ଟେବୁଲଟା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ସେନୋଜୋଇକ୍ ଆର୍କିଓଜୋଇକ୍ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମୟସୂଚୀ ଦେଖେଇଲି, ଯେଉଁଥିରେ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମୟସୂଚୀ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୀବଜଗତର ବିକାଶ ବି ଦେଖେଇଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଜୋଇକ୍, ଆର୍କିଓଜୋଇକ୍, ପ୍ରୋଟେରୋଜୋଇକ୍, ପାଲିଓଜୋଇକ୍, ମେସୋଜୋଇକ୍, ସେନୋଜୋଇକ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂକାଳ ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟ ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁଗ ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁ ସହିତ ଆମେ ଅନୁମାନିକ ବୟସ ଯୋଡ଼ିଛେ ଏବଂ ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି ଯୋଡ଼ିଛେ। ଅନୁମାନିକ ବୟସ ମିନ୍ସ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ବୟସ। ତ ଏଇ ବୟସ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଡ଼ି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆନୁମାନିକ ବୟସ ସହିତ ଆମେ ଜଳବାୟୁକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ତା ମାନେ କ'ଣ? ତା ମାନେ ହେଉଛି ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ପରିବେଶରେ ସେଇ ଜଳବାୟୁଟି ଏଇ ଜୀବ ପାଇଁ ଫିଟ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ କି ପରିବେଶର ଭୂମିକାଟା କ'ଣ ଏବଂ କେମିତି ରହୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶର ଭୂମିକା ଏବଂ କେମିତି ରହୁଛି, ସେଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ପରିବେଶର କାହିଁକି ଆମେ ପରିବେଶକୁ ଆମର ଏଇ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପରିବେଶ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣି ବି ଦେଲେ କି ଏଇ ପରିବେଶରେ ଆମେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ କି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନବର ଅଂଶବିଶେଷ ମିଳିଲା, କେଉଁ ପରିବେଶଟି ମାନବ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସହାୟକ କରିଥିଲା, କେଉଁ ପରିବେଶଟି ମାନବ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୁଇଟେବଲ୍ ହେଲା ଏବଂ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପଳେଇଲେ ଏବଂ କେଉଁ ପରିବେଶଟି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିକି ରଖୁଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସେ ପରିବେଶରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ନା ସେଇ ପରିବେଶ ଆମର ଚାଲିଛି। ଯଦି ସେଇ ପରିବେଶ ଚାଲିଛି ତ ଆମେମାନେ କେମିତି ଚଳୁଛୁ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶଟା ଅତୀତରେ ଥିଲା ସେଇ ପରିବେଶରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିଲେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ତୁଷାର ହିମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତୁଷାରପାତ, ଏସବୁରେ ଆମେ ତୁଷାର ଯୁଗ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏହା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାହାର କାରଣ ପଢ଼ିବା। ତ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଭୂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରଭାବ ଅଥବା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଅଫ୍ଲିପ୍ଟମେଣ୍ଟ। କେମିତି ହେଇଛି ସେ କହୁଛି ପୃଥିବୀର ଭୂଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏପଟ ସେପଟ, ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଭୂଶୃଙ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ରେ ବରଫଟା ସୃଷ୍ଟି, ଆମର ବରଫ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର, 0ରୁ କମ୍ -ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଆମର ବରଫ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ବୃହତ୍ ଭୂଖଣ୍ଡର 1000 ଫୁଟ ଅଭ୍ୟୁକ୍ଷନ ଯୋଗୁଁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତାପ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଭୂମିର ଉଚ୍ଚତା ଅବସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁର ଶକ୍ତି ଓ ଅବସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଏଣୁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମହାସାଗରୀୟ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା ଏବଂ କେତେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭୂଭାଗର ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ମହାସାଗରୀୟ ଉଷ୍ମ ସ୍ରୋତ ବାଧା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ବରଫ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ କାହିଁକି ବରଫ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଲା? ସେ କହୁଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସବୁ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଆମର ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ହେଇଗଲା, କେଉଁଠି ଆମର ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିକି ପାଣି ହେଇଗଲା ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ ତାପମାତ୍ରା କମିକି ଆମର ବରଫ ଭଳିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ଶୀତଳୀକରଣ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଅଥବା ଇନକ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପରେଚର। ଏହି ମତ ହିସାବରେ ଉଭୟ ଥଣ୍ଡା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବରଫ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥଣ୍ଡା। ସେ ହେଉଛି ଆମର ଥଣ୍ଡା ତାପମାତ୍ରା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହେଇ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହେଇ ଚାଲିଛି? ଆମର ଏ ଭୂପୃଷ୍ଠ କାହିଁ ଏତେ ଗରମ ହେଇ ଚାଲିଛି? କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ଖଣ୍ଡ ସବୁ ଜମା ହେଇଥିଲା ସେସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଳି ଚାଲିଛି। କାହିଁ ତରଳିଛି? କାହିଁକିନା ଆମ
ଆମର ପୃଥିବୀ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ନାହିଁ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତରଳି ବରଫ ପାଣି ହେଇ ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାର ବିଶ୍ୱରେ ଏ ବରଫ ମାନ କମି କମି ଆମର ଗରମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ନିଜ କକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବାହାର ଜଳବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ତାହାର ଜଳବାୟୁ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ବୋଧହୁଏ ତୁଷାର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ମତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ସବୁ ହାଇପୋଥେସିସ୍। ତେଣୁ ଲୋକ କ'ଣ କି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଦିଆଯାଇଛି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଥିବ, ବୋଧହୁଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଭଳିଆ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଜମ୍ପସନ୍ ଦେଲେ, ଏଇ ଆଜମ୍ପସନ୍କୁ ହିଁ ଆମେ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଶେଷରେ ଆମେ କ'ଣ କି ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଅଥବା ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବୁ କି ନାଇଁ ଏଇସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମର ପୃଥିବୀରେ ତୁଷାରପାତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବରଫ ସବୁ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳର ପରିବେଶ ଏମିତି ଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି କ୍ରଲ୍ଙ୍କ ମତବାଦ। କ୍ରଲ୍ ଅଥଚ କ୍ରଲ୍ ହାଇପୋଥେସିସ୍। କ୍ରଲ୍ କ'ଣ ଦେଲେ? ଜ୍ୟୋତିତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତବାଦ ମଧ୍ୟରେ ହେମ୍ସ କ୍ରଲ୍ ତାଙ୍କ ଆଧୁନିକ ତାଙ୍କ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତଥ୍ୟଟି ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ 1877 ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ପୃଥିବୀ କକ୍ଷର ଅସ୍ୱାଭାବିକତା, ପୃଥିବୀର କକ୍ଷ ତଳକୁ ଅବନମନ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୃଥିବୀ କକ୍ଷର ଅସ୍ୱାଭାବିକତା, ପୃଥିବୀ କକ୍ଷ ତଳକୁ ଅବନମନ, ପୃଥିବୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବା ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏ ତିନୋଟିକୁ ଜ୍ୟୋତିଷବିଦ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଦେଖିକି ତାକୁ ଭଲରେ ମାର୍କ କରିକି ଅବଜର୍ଭ କରିକି ସେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ହିସାବରେ କିଛି ଲୋକ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ସେମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରର, ପୃଥିବୀର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଗତିପଥ ଏବଂ ଗତିବିଧିଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଶି, ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଦେନ୍ ତା ପରଟି ହେଉଛି ପୃଥିବୀ କକ୍ଷର ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଅଥବା ଫ୍ଲାଟନିଂ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ଅର୍ବିଟ୍। ହେଲା, ପୃଥିବୀ ନିଜ କକ୍ଷରେ ଘୁରୁଥିବା ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ନିଜ କକ୍ଷ ପଟେ ଘୁରେ ଏବଂ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବି ପରିକ୍ରମା କରେ ଏବଂ ନିଜ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ 23 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ୍ 4 ସେକେଣ୍ଡ ଅଥବା ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ନିଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖେ ଘୁରିବା ପାଇଁ ତାକୁ 365 ଦିନ ଅଥବା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗେ। ଏହି ପରିଭ୍ରମଣ ଫଳରେ ଆମର ଦିନ, ରାତି ଏବଂ ଆମର ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହୁଏ। ଅତୀତରେ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଲିପ୍ଟିକାଲ ଭଳିଆ ଥିଲା। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଏଲିପ୍ଟିକାଲ କକ୍ଷ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ପୃଥିବୀ ଅଳ୍ପ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତୁଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ଟିକେ ବେଶୀ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ, ଟିକେ ବେଶୀ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଅଧିକା ଟିକେ ଭାବି ଦିଆହେଇଛି। ବଟ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଦିଆଯାଇଛି ତଥ୍ୟଟି, କିଛି ତ ସେମାନେ ଭାବିକି ଦେଇଥିବେ। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ ସେ ଯେଉଁ ସର୍କଲ ଭଳିଆ ଘୁରୁଥିଲା ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଏବଂ ନିଜ ଚାରିପଟେ, ସେ କହୁଛି ଅଧିକା ଦୂରତ୍ୱ ହେଇଗଲା ଫଳରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଆମେ ତାପଟା ପାଇପାରିଲୁନି। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ତାପ ନ ପାଇଲାରୁ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପ ନ ପାଇଲେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ରହିଲା, ଥଣ୍ଡାଟା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଥଣ୍ଡାଟା ବଢ଼ିଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ କହୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁଷାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବରଫ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ତ ଶୁଣିଲେ ଆଗ କି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଅପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଥବା ଭୂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଜ୍ୟୋତିତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣାଟି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷର ଅସ୍ୱାଭାବିକତା କି ମେ ବି ହେଇଥିବ। ତାପରେ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷ ତଳକୁ ଅବନମନ, କେମିତି ତଳକୁ, ପୃଥିବୀ ନିଜ ମେରୁଦଣ୍ଡ କକ୍ଷ ତଳକୁ 66.5 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ଢଳି ରହିଛି। ଟିକେ ଆମର ସ୍ଲାଣ୍ଟିଂ, ସେଟା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନଥାଏ, ଆମର ଟିକେ ତେର୍ଛା ହେଇକି ଢଳି ରହିଥାଏ। ଯଦିଓ ପୃଥିବୀ ନିଜ କକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥାଏ ଏବଂ ଢଳି ରହୁଛି, ତ ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ପୃଥିବୀର କିଛିଟା ଅଂଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ
ଅନ୍ୟ କିଛିଟା ଅଂଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁତରାଂ ଶୀତଳ ଜଳବାୟୁ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ତୁଷାର ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ତୀର୍ଛକ ଭାବରେ ସେ ଢଳି ରହିଛି, ସେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ନା। ତେଣୁ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲରେ ବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିଥିବେ, ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ, ଆମର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କେମିତି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହୁଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀର ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ, ପୃଥିବୀ କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ମାନେ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକବିଦ ଏବଂ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିଦ ଜିଓଗ୍ରାଫି ମାନଙ୍କଠୁ, ଜିଓଲୋଜି ବାଲାଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଜିଓଗ୍ରାଫି ବି ଅଛି, ଫିଜିକ୍ସ ବି ଅଛି, ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଠ ଅଛି ଏଥିରେ। ତ ସେ କହୁଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ତୀର୍ଛକ ପଡ଼େ, ସେ ତୀର୍ଛକ ନ ପଡ଼ିକି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତୀର୍ଛକ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିଲକୁଲ ପଡ଼ିଲାନି। ଧର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଏଇକିନା ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ, ତ ଗୋଟେ ଜାଗା ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖାଲି ରହିବ, ପୁଣି ସେଟା ଘୁରି ବୁଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ, ଆରପଟଟା ଖାଲି ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ପୃଥିବୀ ସହିତ। ସେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ତୀର୍ଛକ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଆର ଜାଗାଟାର ଲାଇଟ୍ ପୋର୍ସନଟା ପୁରା କମିଗଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ କହୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବରଫ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପୋଲାର ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି, ଅର୍ଥାৎ ପୃଥିବୀର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିକ୍ରମା କଲା ବେଳେ ଦୁଇଥର ଲେଖାଏଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତମ ହୁଏ ଓ ଦୂରତା କରେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ତୁଷାର। ସେ କହୁଛି କିଛିଟା ବେଳେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କ୍ଲୋଜ ହେଇଯାଏ ଏବଂ କିଛିଟାରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇଯାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଦୂରେଇବା ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ବରଫ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ କାରଣ ମାନେ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଏଥିରେ, ଆଉ କ'ଣ। ଏବଂ ତାପରେ ହେଉଛି ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ ଇନ୍ ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ୍ ଟର୍ବିଡିଟି or ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଧୂଳି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତବାଦ। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାପରେ ଆମେ ସୋଲାର ସ୍ପଟଟା କରିବା। ଏଥିରେ ଛୋଟଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ସେ କହୁଛି ବାୟୁରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏୟାରରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧୂଳିକଣା ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ଗ୍ରହଣ ଥିବା ଧୂଳିକଣା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ଗ୍ରହଣ, ପ୍ରତିଫଳନ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବହିର୍ଭାଗକୁ ବିକିରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ବିସ୍ଫୋରଣ, ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାଠୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ଭୂକାଳର ତୁଷାର ଯୁଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବା ଫଳରେ ପୃଥିବୀ ଧୂଳିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ତୁଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା, ପୁରା ଧୂଳି ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ତାପଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲାନି, ଆବଜର୍ବ କରିପାରିଲାନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତୁଷାର ଆମର ବଢୁଛି। ତାପରେ ଆମର ହେଉଛି ସୋଲାର ସ୍ପଟ୍ ଥିଓରି ଅଥବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ବିକିରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେତେବେଳେ ସୌର କଳଙ୍କ ହୁଏ ଅଥବା ଆମର ସୌର କଳଙ୍କ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ତାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ, ଟେମ୍ପରେଚର। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶରେ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚରଟା କମି ବି ଯାଏ ଏବଂ ଦେଖିବା ଆମର ଆକାଶଟା ମେଘୁଆ ରୁହେ। କାହିଁକିନା ସୌର କଳଙ୍କ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ପୁରା କଭର ହେଇଗଲା ନା, ଢାଙ୍କି ଗଲେ ଆମର କ'ଣ ହବ, ଆକାଶଟା ମେଘୁଆ ରହିଲା। ତେଣୁ ଆକାଶଟା ମେଘୁଆ ରହିଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହବ, ଆମର ବାଦଲ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବି ହୁଏ। ଆଗରୁ ହଉଥିଲା, ଏବେ ତ ବହୁତ କିଛି ଟେମ୍ପରେଚର ବଦଳିଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ପାଏ ଏବଂ ବିକିରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣଟା କମ୍ ମିଳେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟି ଧୂଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ବିକିରଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମର ଗ୍ଲାସିଏସନ୍ ହୁଏ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ତାପମାତ୍ରା ଆମର ମିଳେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଓରିକୁ ହେଉଛି ସିମ୍ପସନ୍ ଥିଓରି ଅଥବା ସିମ୍ପସନ୍ଙ୍କ ମତବାଦ, ହେଲା। ଏଇ ସିମ୍ପସନ୍ଙ୍କ ମତବାଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସିମ୍ପସନ୍ ମତବାଦ ତାଙ୍କ ମତରେ ସୌର ରଶ୍ମି ବିକିରଣ ଦୀର୍ଘ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚକ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟତାପ ବିକିରଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଷ୍ପୀକରଣ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅତ୍ୟଧିକ ମେଘୁଆ ବାଦଲ ଦେଖାଯାଏ। ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ସୂର୍ଯ୍ୟତାପ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳରେ ତାପ ବିକିରଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ତୁଷାରପାତ ହୁଏ। ଗରମ ଦିନେ ଦେଖି ବହୁତ ଖରା ହେଲା ଆମର ବର୍ଷା ହେବ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍, ଆମର ତ ଏଇଠି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେଇଟା ହେଲେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଆମର ବରଫ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟତାପ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏକ ସମୟ ଆସିବ କି ଆମର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶରେ, ହାଇ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ବାଷ୍ପୀକରଣ ବୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ତୁଷାର ସଂଗଠନ ବି ହ୍ରାସ ପାଏ। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇ ଚାଲିଛି, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରଦୂଷଣ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ଆକାଶଟାକୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ, ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀର ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଆକାଶଟାକୁ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନେଇବେ ଯେତେବେଳେ, ଆମକୁ ତାଙ୍କର କ୍ଲିଅର
ଆକାଶ ଦେଖାଯାଏନି। ଆପଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ବି ଜାଗାରେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଛାତ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଅନେଇବେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଆକାଶଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇକି ଛାଡ଼ିଥିବ କି ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ପୁରା ସ୍ତର ସ୍ତର ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣଟା ଏତେ କ୍ଲିଅର ଆସେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ଛାଇଗଲା, ଗୋଟେ ଚାଦର ଭଳିଆ ପଡ଼ିଯାଏ ଯୋଉଥିରେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣଟା ଆମକୁ ଠିକରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯଦି ଆମକୁ ଠିକରେ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ତ ଆମକୁ ତ କିରଣଟା ଠିକରେ ନ ମିଳିଲେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ ଥଣ୍ଡାଟା ବଢ଼ିଲା। ତ ଏଇ ଥଣ୍ଡାଟା ବଢ଼ିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ସେଟା ବାଦଲ ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବରଫ ଆକାରରେ କି ମେଘୁଆ ବାଦଲ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେଇ ମେଘୁଆ ବାଦଲ ଆକାରରେ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଏ, ମେଘୁଆ ବାଦଲ ଆକାରରେ ଦେଖା ଫଳରେ କ'ଣ ଥଣ୍ଡାଟା ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ପରିବେଶ ଏମିତି ମାତ୍ରାରେ ବଦଳି ଚାଲିଛି ଯେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମର କ'ଣ ହଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣଟା ଆସିବା କମି ଯାଉଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଆସିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହଉଛି କମିଗଲା ଫଳରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଳ ବଦଳି ଯାଉଛି। କି ଯୋଉଠି ବରଫ ପଡ଼ିବା କଥା ସେଠି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉଛି, ବରଫ ତରଳି ଯାଉଛି। ଯୋଉଠି ବରଫ ନ ପଡ଼ିବା କଥା ମାନେ ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଏ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାରେ ଗରମ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆମର ଆଗରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମର ଥିଲା ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲୁ। ସେ ବର୍ଷା ହଉ, ଗରମ ହଉ, ଥଣ୍ଡା ହଉ। ଥଣ୍ଡା ଆମର ବହୁତ ଭଲରେ ହୁଏ, ବର୍ଷା ବି ଆମର ବହୁତ ଭଲରେ ହୁଏ, ଗରମ ବି। ବଟ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କେବଳ ଗରମଟା ହିଁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ଆମେ ଥଣ୍ଡା ତ ଜମା ଅନୁଭବ ହିଁ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଉ ଆମର ଅଚାନକ ସେ ବଦଳ ଆସୁଛି, ଏଇ ବଦଳ ପରେ କ'ଣ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାରେ ଖାଲି ଗରମ ହିଁ ହଉଛି। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଛୋଟ ସହର ଗୋଟେ, ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ଯେମିତି ବମ୍ବେ ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ହେଲା, କାଲକାଟା ହଉ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯୋଉଠି ଅନବରତ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଅନବରତ ଘର ତିଆରି, ଅନବରତ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ନାଁରେ ଜିନିଷ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହଉଥିବ। ତ ୟାର ପ୍ରଭାବଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ହିମାଳୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଯୋଉ ବରଫଟା ଆମର ହଉଥିଲା ଏତେ ଗରମ ହେଲାଣି ଯେ ସେପଟ ଜାଗାରେ ବରଫ ହିଁ ପଡ଼ୁନି। ଏ ବର୍ଷ ଶୀତ ଦିନରେ ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଯାଇକି ସିମଲା ମନାଲିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚା ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ବରଫ ପଡ଼ିଛି। ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ମାନେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ, ଯୋଉଟା କି ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ ପୁରା ଏତେ ବରଫ ଥାଏ ଯେ କୋଉ ବି ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ହିମ ପରିବେଶଟା ତରଳିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଗଲାଣି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଚଳିଗଲୁଣି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ହିମ ଜାଗାରେ ଯୋଉମାନେ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିବେ କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେଉଥିବ ସେମାନେ ସହଜରେ କେବେ ବି ଏଇଥିରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କିନା ଯଦି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ଟେମ୍ପରେଚର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ତ ତାପରଟା ହେଉଛି ଭ୍ରମଣଶୀଳ ମେରୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତବାଦ। ଏଥିରେ କୌଣସି କହୁଛନ୍ତି କେତେକ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ମତରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥିତିରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୂର ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଯୋଉଟାକି ଭାବୁଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଏହା ସର୍ବଦା ସମାନ ପରିମାଣରେ ତାପ ଦିଏ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମାନ ତାପଟା ଦଉନି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମେରୁସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁଷାର ଯୁଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛି ତୁଷାର ଯୁଗ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ ଆମମାନଙ୍କର ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିଲି ଆମର ଗରମ ଯୁଗ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଆମର ଖରା କେମିତି ହେଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ତୁଷାର ଯୁଗର କେମିତି ଅବଶେଷ ମାନେ ସମାପ୍ତ ବି କେମିତି ଘଟିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମତ ବି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ତୁଷାର ଯୁଗ ହଉଥିଲା ସେ କହୁଛି ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ସବୁ ଟାଇମ ବଦଳୁଥାଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ଟାଇମ ଇକ୍ୱାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ଦିଏନି। ଏଠି ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କୋଉଦିନ ବହୁତ ଖରା, କୋଉଦିନ ଟିକେ କମ ଖରା, କୋଉଦିନ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବ। ହଠାତ୍ କିନା ଏବେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆମେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତାଙ୍କର ତାପର ପରିମାଣ କମିବାକୁ ତୁଷାର ଯୋଉ ପାହାଡ ଜାଗାରେ ଉପର ଜାଗାରେ ପୁରା ଉପର ଜାଗାରେ ଯୋଉଠିକି ବରଫ ପଡେ ସେଠି କଣ ଟିକେ ଟେମ୍ପରେଚର କମିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ବରଫ ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ କହୁଛି ତୁଷାର ଯୁଗର ଆରମ୍ଭଟା ଏମିତି ହେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କାରଣ ମାନେ ଆମେ ପଢିଲେ ତୁଷାର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭର, ସିଏ ଭୂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରଭାବ ହଉ ଅଥବା ଇନକ୍ରିଜ ଅଫ ଟେମ୍ପରେଚର ହଉ ଅଥବା କୋରେଲ୍ସ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ହଉ ଅଥବା ପୃଥିବୀ କକ୍ଷର ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ହଉ ଅଥବା ପୃଥିବୀ କକ୍ଷ ତଳକୁ ଅବନମନ ହଉ ଅଥବା ପୃଥିବୀର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ କି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଧୂଳି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତବାଦ ହେଉ କି ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ବିକିରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ସମ୍ପିସନଙ୍କ ମତବାଦ ହଉ, ଭ୍ରମଣଶୀଳ ମେରୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତବାଦ ହଉ, ଏ ସବୁ ମତବାଦ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦଉଛି। କଣ ଦଉଛି? କି ସେତେବେଳେ ତୁଷାର ଯୁଗ କେମିତି ହେଇଥିଲା
ଏବଂ ତୁଷାର ଯୁଗଟି କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମର ସେତେବେଳେ ଯୁଗର ଯେଉଁ ତୁଷାର ଯୁଗଟା ଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ କି ପରିବେଶ 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 ପରିବେଶ, ତ ଏଇ ପରିବେଶର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା, ପରିବେଶର ଭୂମିକା ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବାଶ୍ମ କି ଜୀବ ଆମେ ଯାହା ବି ପାଉଛୁ, ଏ ପରିବେଶର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିକି ଆମର ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ପରିସରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ କି ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ପରିସର ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ପରିବେଶକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରାଚୀନ ପରିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଅର୍ଥନୀତିକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ପରିବେଶ ଥିଲା, ଏ ପ୍ରାଚୀନ ପରିବେଶଟି ମଣିଷ ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବନଧାରା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଜୀବନଧାରା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ କି ସେଇ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯାହା ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା, ସେତେବେଳର ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଖୁବ୍ ଲୋମ ଥିଲା, କାହିଁକି ସେତେବେଳର ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଘଞ୍ଚ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ, ନିଜକୁ ସେମାନେ ଏକ ତ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଲୋମ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁଥିଲା, ତା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷରୁ ତିଆରି ଯେଉଁ ବକଳମାନ ପିନ୍ଧି ନିଜକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରି ରଖୁଥିଲେ, ତା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଆଁର ଅଗ୍ନିର ଉଦ୍ଭାବନ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରି ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ କ୍ରମରେ ସେଇ ମଣିଷମାନେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ତୁଷାର ଯୁଗର ସୃଷ୍ଟି, ଏମିତିଆ ଯୁଗରେ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥାନ ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ମଣିଷ ଯାଇ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ମଣିଷ ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ନହେଲେ ଏ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ, ସେ ସମୟର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ, ସେ ସମୟର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଣିଲେ କି ମଣିଷର ବାନରାକୃତି ମଣିଷ ସେଇ ସମୟରେ ରୁ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଆସିଛି, ଏଇସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ପାଠରେ କେମିତି ଆମେ ଆମର ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା, ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ତଥ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ କେମିତି ଆମର ପୁରୁଣା କାଳର ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ତୁଷାର ଯୁଗ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ତୁଷାର ଯୁଗ କେତେ ଦିନ ଚାଲିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁଷାର ଯୁଗର ହ୍ରାସ କାହିଁ ଘଟିଲା ଏବଂ ଜୀବର ଉତ୍ପତ୍ତି କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ କିପରି ଶେଷ ହେଲା। ସୋ ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଶେଷ କଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।